بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کڑوا سچ کے ساتھ میں ہوں طارق بشیر۔ ناظرین، یہ آج ہمارا یہ 40واں پروگرام ہے اور آج اس پر ہم جنگلات کے حوالے سے بات کریں گے۔ ملک کے اندر پودوں کی کمی ہو رہی ہے، جنگلات کی بھی کمی ہو رہی ہے، جس کی وجہ سے پورے ملک کے اندر گرمی کی شدت ہو رہی ہے، بہت زیادہ گرمی ہو رہی ہے۔ اس کے ساتھ جنگلات جو ہیں یہ برسات بھی کرتے ہیں، بادل برساتے ہیں، ان میں مدد کرتے ہیں بادل برسانے میں، اور دیگر چیزوں میں آکسیجن بھی مہیا کرتے ہیں جو انسان کے زندہ رہنے کے لیے بڑی مفید اور کارآمد ہے۔ اسب سابق ڈاکٹر عرفان مغل صاحب میرے ساتھ موجود ہیں۔ اس حوالے سے آج ہم ان سے بات کریں گے کہ اس چیز کو ہم کیسے پورا کر سکتے ہیں، کیا کیا ایسے لوازمات ہوں، کیا کیا ایسی ذمہ داریاں ہوں، حکومت کیا کردار ادا کر سکتی ہے، عوام کیا کردار ادا کر سکتی ہے۔ اس حوالے سے ہم بات کریں گے۔ ڈاکٹر صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ الحمدللہ۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، ہمارے ملک کے اندر جیسے بھی ہم ترقی یافتہ ممالک دیکھتے ہیں وہاں جنگلات ہیں، پودے لگاتے ہیں، سڑکوں پہ، روڈ پہ، گلیوں میں وہ پودے لگاتے ہیں، پودے کی بڑی نشو و نما کرتے ہیں، اس کی بڑی توجہ وہ دیتے ہیں۔ لیکن ہمارے ملک میں جب سے یہ گزشتہ 10-12 سال سے یا 15 سال سے لینڈر آ گئے ہیں، ہر گھر سے پودے ختم ہو گئے ہیں۔ پہلے آپ کو پتا ہے گاؤں میں ہر گھر میں 2, 3, 4 پودے ہوتے تھے، جس کی وجہ سے گھر میں ٹھنڈک ہوتی تھی، گرمیوں میں ماحول اتنا شدت اختیار نہیں کرتا تھا۔ آج کسی بھی گھر میں ہمیں پودا نظر نہیں آتا، حکومت بھی خاص توجہ نہیں دیتی۔ جنگلات کے حالانکہ محکمے ہیں وہ کافی تنخواہیں لیتے ہیں، مراعات لیتے ہیں، ان کو دفتر ملے ہوئے ہیں، گاڑیاں ملی ہوئی ہیں، لیکن اس طرف نہ عوام کی توجہ جاتی ہے، نہ ہی حکومت اس طرف کو توجہ دیتی ہے۔ تو اس کے بارے میں کیا آپ فرمائیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بھٹ صاحب، یہ بڑا ہٹ کے ٹاپک ہے ویسے تو، بور قسم کا اور رف قسم کا لوگوں کو، کیونکہ اس کے ساتھ زیادہ تعلقات نہیں، اور اس لیے شاید یہ پروگرام آپ کا کوئی دیکھے یا نہ دیکھے، چلے ہم دونوں تو دیکھیں گے، لیکن وہ لوگ بھی ضرور دیکھیں گے جو جنگلات کو ختم کرنے کے در پہ ہیں، اور وہ لوگ بھی ضرور دیکھیں گے جو بڑی بڑی فیکٹریوں میں اور فرنیچر کی فیکٹریوں میں ان کو کاٹ کے ان کا چوری کا مال ادھر لا کے اور سستے داموں لے کے، اور لوگوں کی جو آکسیجن جو پرووائڈ، جو انوائرمنٹ تھا، جو ایولیوشن تھی، جو اس کو ایٹماسفیئر تھا، وہ ختم ہو چکا ہے۔ وہ بھی ضرور انشاءاللہ تعالی یہ پروگرام دیکھیں گے۔ بٹ صاحب، اس میں آپ کو تھوڑا سا یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جنگلات، جنگل کہتے ہیں، بندہ ادھر جانا پسند نہیں کرتا۔ آج بھی اگر کسی بچے کو، بڑے کو بولیں تو وہ پہلے جنگل کا نام سنتے ہی ایک دم سے اس ذہن میں جنگلی جانور آ جاتے ہیں، شیر، چیتے، پتہ نہیں بگیاڑ، اور یہ کھا جائیں گے، ویسا ہو جائے گا، ایسا ہو جائے گا۔ اس لیے لوگ اس میں کوشش کرتے ہیں کہ جنگلات کی طرف جو ہے وہ توجہ نہ کی جائے، لیکن جو ایڈمنسٹریٹو قسم کے یا انتظامیہ یا پلس ان کے کام کرتے ہیں، ان کی بڑی توجہ ہوتی ہے اس پہ۔ جیسے آپ نے دیکھا گزشتہ جو حکومت تھی اور اس کی در پہ لیاقت علی چٹھا شاید نام تھا ان کا، ڈی سی صاحب، اور دوسرے نمبر پہ ان کے خواری تھے نون لیگ کے زیر بلڈر یا اس طرح کے، انہوں نے خوب لوٹا تھا وہ جنگل کی لکڑیوں کو کاٹ کے، اور اربوں روپیہ اب بھی ان کا نیب میں بھی اور اینٹی کرپشن میں کیس چل رہا ہے، اور وہ شہباز پارک کے نام پہ انہوں نے ساری جو جنگلات تھے، جو آرمی کے جنگلات پلس سیولین جنگلات، جو بھی جدھر تک ان کا ہاتھ پہ ہے نا، وہ کاٹ کے تو انہوں نے ختم کر دیا ہے اور وہ سیل کر دیا ہے۔ یہ جو لکڑ ہے، یہ ایکچولی جو جنگلی لکڑ ہے اس کی بڑی ویلیو ہے۔ ایک تو لکڑ ہے آپ عام طور پہ استعمال کرتے ہیں، یا فارمی لکڑ ہے، روڈ کی جو لکڑ ہے اس میں بھی وہ کافی زیادہ بینیفیشیل ہے، اس کا بھی اچھا فرنیچر بنتا ہے۔ اور یہ دوسری جو جنگل کی لکڑ ہے، اس کو تو ہر قسم کا ماحول پرووائڈ ہوتا ہے، اور یہ ایک بالکل سیدھی ہوتی ہے کیونکہ اس کے درمیان میں کوئی اس کی ابسٹرکشن نہیں ہوتی، تو سن لائٹ جو ہے وہ ڈائریکٹلی ان کے اوپر پڑتی ہے۔ اس کی وجہ سے یہ جو درخت ہیں ان کی اسٹریٹ اینڈ لینتھ جو ہوتی ہے اس میں کوئی تار چڑھاؤ یا ایسے ٹیڑھا پن نہیں آتا۔ تو اس طرح کی جو لکڑ ہے اس کا استعمال فرنیچر والے بڑے اچھا ایسا طریقے سے کرتے ہیں، اور یہ لکڑ بڑی آسانی سے آپ کو چوری والی بڑی سستے داموں مل سکتی ہے۔ آپ نے جنگل میں جانا ہے اور ادھر 2 قسم کے بندے ملیں گے آپ کو، ایک تو ایڈمنسٹریٹو ہوتے ہیں اور دوسرا آرمی کے کچھ نوجوان جوان جو انہوں نے لگوائے ہیں، وہ سوٹ پنجہ کر لیتے ہیں قریبی لوگوں کے ساتھ۔ ان کا یہ بن چکا ہے آپس میں یہ ایک
पेशा मान चुका है। वो लकड़ उनसे सस्ते दामों खरीद के वो निकलवा देते हैं। और एक तो दोस्त मुझे बता रहे थे, कहते हैं जितनी मर्जी लकड़ आप लेके जा सकते हैं इधर से, सिर्फ आपने आरा लाना है, वो हैंड सा हाथ वाला आरा, वो मशीन वाला नहीं। क्योंकि दूसरे लोग, ये नहीं है कि वो हमें मना करेंगे, जंगलात वाले जो करीबी आबादी के लोग हैं वो अगर आवाज सुनेंगे तो वो भी आ जाएंगे। उनसे बचने के लिए आपने ये मशीन वाला आरा नहीं लाना, हाथ वाला लाएं, जितनी मर्जी काटें। और आप 20,000, 25,000, 30,000 इस तरह उनके साथ वो डील होती है। और ये बड़ी बड़ी लकड़, बड़ी बड़ी जो फैक्ट्रियां हैं फर्नीचर की, वो लाते हैं। अगर आप देवना मंडी गुजरात के साथ मुंसलिक जितने भी आप देखें ना बड़े बड़े कारखाने, इनमें वो लकड़ लाई जाती है और इनमें बड़े बड़े होज बने हुए हैं। और उसको कहते हैं, ये लकड़ के जो कारोबार करते हैं वो सीजन कहते हैं, लकड़ का सीजन करवा लो। अब लकड़ का सीजन करवाने के लिए वो उनको डिप कर देते हैं, वो उसमें वो मिट्टी भी होती है और इस तरह की चीजें, वो रातों रात लाते हैं, उसको काट के फौरी तौर पे वो उसको डिप कर देते हैं। जंगल की लकड़ फौरी तौर पे पहचानी जाती है क्योंकि वो सीधी होती है और उसके दरमियान में जो डायमीटर है ब्लैक कलर का, वो लकड़ वो पहचानी जाती है, वो बड़ी मजबूत इस तरह। लेकिन जैसे ही वो रात को आते हैं, वो ट्रक आते हैं, ये फौरी तौर पे वो ट्रक जो है उनको काट के रातों रात, और उसमें होज जो बने हैं बड़े बड़े, आप किसी भी ये बड़े कारखाने में जाएं, फैक्ट्री में जाएं तो होज बने हुए हैं। तो इनकी भी डीलिंग होती है मंथली। ये जो बाहर के इंतजामिया या दूसरे लोग हैं जिस उनके साथ, इनकी FBI के साथ, इस तरह के सारे मामला डिपार्टमेंट के साथ इनका सुलझ बन जाता है। तो वो लकड़ जो लाखों की लकड़ है, करोड़ों की लकड़ है, वो हजारों में आ जाती है और उससे वो बड़ा बेनिफिट लेते हैं इन चीजों से। और इसका नुकसान क्या है हम कहते हैं हमें तो जरूरत नहीं है इस तरह के कामों में पड़ने की, जंगल जाने, उनका काम जाने, इंतजामिया जाने या आर्मी जाने या इमरान खान जाने आके जंगल बचाए। तो आपको पता है कि कोरोना अब जो वबा फैली है या इस तरह की पैराडेमिक्स जितनी भी डिजीज है, वायरल फ्लू है, इन्फ्लुएंजा है या जो भी किस्म की है, वो अगर ये दरख्त तो अगर हो तो इनमें एक किस्म का ऑयल निकलता है, वो बड़ा अतर होता है, वो मुअत्तर करता है, तहूर और ताहिर करता है हवा को, निजाम को। जापान वालों की रिसर्च है, अगर आप उसके जंगल में से गुजरे और 2.5 घंटे 3 दिन गुजरे तो उसके टी सेल, न्यूट्रोफिल सेल वो बड़ी ऊपर चले जाते हैं, यानी कि इम्यून कर जाता है बंदा। उसको इस तरह की बीमारियां, आपको पता है गांव में भी जिधर अगर कोई दरख्त कोई लगा हुआ है, वैसे तो आजकल वो भी खत्म कर दी, लेकिन जिधर लगे हुए हैं वो बड़े माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी पेरीफेरी एरिया में कोरोना का इतना ज्यादा नहीं आया और दूसरे भी मामला जो हैं वो इतने ज्यादा कभी उनको आपने देखा होगा, सुना होगा कि ऐसा नहीं है। तो ये जंगलात में चोरी का निजाम अगर खत्म हो जाए तो फिर हमें हजारों किस्म के और लाखों किस्म के वो लगाने ना पड़े। मैं आपको निशानदेही कर सकता हूँ, जो करीबी आपके जंगल है जो चिनाब पे के साथ है, काफी ज्यादा बड़ा एरिया है, वो उसमें भी चोरी हो रही है और काफी ज्यादा ये लोग जो है, ये मैं आपको निशानदेही इनकी कर सकता हूँ। तो ये जुल्म अजीम है हमारे साथ भी और आपके जो साथ रहने वाले हैं, माहौल को, एवोल्यूशन को, आपके एटमॉस्फेयर को जो तबाह करते हैं, ये भी एक खामोश कातिल है आपके। ये करप्शन के मद में आपकी सांसों को बंद कर रहे हैं। आप 4,000 से 5,000 रुपये लीटर है ऑक्सीजन, एक छोटा सा सिलेंडर है, 2-3 दिन करता है। तो ये ऑक्सीजन को आप समझे, इसकी वैल्यू को समझे, ये डिटॉक्सिफाई करती है आपको चलाती है, आपके दिमाग को चलाती है। बल्कि मैं कहता हूँ ग्लूकोज और ऑक्सीजन के अलावा दिमाग को चाहिए कुछ नहीं, कोई न्यूट्रिशन, कोई किसी किस्म का और कुछ नहीं चाहिए। दिमाग वो वह चीज है जिसको क्या है कि ये ऑक्सीजन और ये ग्लूकोज, ये इससे ही वो चलता है। तो ये दो चीज अगर नहीं मिलेंगे तो किसी किस्म के ये आप देखिए हजारों किस्म के लोग ऐसे नीम मुर्दा और इस तरह आप भी थोड़ा सा लग रहे हैं। मेरा ख्याल से आपको भी जंगल में जाना चाहिए बट साहब। तो ये मामलात नहीं आते, वो पता है ना, जंगल की वो मुख्तलिफ बूटियां उतार के तो वो खा लेते हैं, पी लेते हैं, तो फिर वो सेहत तंदुरुस्ती और उनका किकर की वो आप खाएं, इस तरह वो सेहत तंदुरुस्त और इनकी बड़ी लाइफ जो आपकी वो बढ़ जाती है। तो मैं चाहता हूँ कि ये, और दूसरे नंबर पे आप माहौलियाती, ये देखें आपके साथ ही घर के पास ही वो माहौलियाती इदारा बना हुआ, बड़ी बेहतरीन कोठी किस्म की बनी हुई है। तो ये माहौलियात वाले आप देखें जा रहे हैं, तबाही हो रही है आपके सामने बताहश। ये जनाब वो माहौल को गाँव के अंदर नहीं बल्कि मोहल्लों के अंदर भी वो बने हुए हैं, तो ये तबाही कर रहे हैं और आपकी सड़कों पे, आपकी ट्रैफिक में, आपकी हर मशीनरी में माहौल को खराब कर रहे हैं। तो ज्यादा से ज्यादा अगर एक बंदा 2 बंदा वो दरख्त लगाए और उनको काटे ना, बेचे ना, सेल ना करे, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये मामला, वैसे इनके
सुट पंजा जो है ना सारे डिपार्टमेंट जो हिडन पोटेंशियल है, इसी तरह एरीगेशन का नहर का निज़ाम है, उसमें बेसाबी करप्शन होती है। आपको पता है करोड़ों में करप्शन होती है, जंगलात में करप्शन होती है, मोहल्लाती अदारों में करप्शन होती है। मैं उसकी निशानदेही कर सकता हूँ आपको। तो ये थोड़े से हिडन और पोटेंशियल किस्म की चीजें हैं जिसके ऊपर तवज्जो लोग अटेंशन नहीं देना चाहते, तो ये मामला बनते हैं। तो मैं समझता हूँ कि हुकूमत वक्त को इनकी तरफ तवज्जो देनी चाहिए और मजीद पौधे लगाने और ग्रीनरी ग्रीन पाकिस्तान बनाने के साथ साथ उनकी तरफ अगर तवज्जो की जाए जिनको लगा कि ये मेहनत करके इतना बड़ा करते हैं और वो लोग काट लेते हैं, तो और माहौलियाती ये जो निज़ाम है जाके मुख्तलिफ फैक्ट्रियों से पैसे ले लेते हैं और छोटा पंजा चल रहा है, इनको अगर रोका जाए तो काफ़ी ज़्यादा मामलात को अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर बनाया जा सकता है। जी नाज़रीन, आज आपने हमारा प्रोग्राम देखा, आपकी कीमती राय का इंतज़ार रहेगा। जाते हुए ये मैं अर्ज़ ज़रूर करूँगा कि आवाम से कि आप जंगलात तो नहीं लगा सकते, लेकिन ये काम हुकूमत का है, सरकार का काम है, लेकिन आप कम अज़ कम हर शख्स एक पौधा जरूर लगा सकता है, क्योंकि आज जो पोल्यूशन है उसको ख़त्म करने के लिए, उसका मुकाबला करने के लिए पौधों की बहुत अशद ज़रूरत है। हर शख्स एक पौधा लगाए। अगर एक बंदा ज़िंदगी में जाते हुए एक पौधा नहीं लगा सका, दुनिया से चला गया, तो मैं समझता हूँ उसने अपनी ज़िंदगी बेकार गुजारी है। अपने मेज़बान तारिक फिरबत को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।